I'll request our small Vaishnavi to kindly come up on the stage and request KPP sir to kindly hand over a token of love from all of us to Vaishnavi. Ladies and gentlemen, I again request your attention, please. Now I request KPP sir to kindly come and address us. First and foremost, I extend my hearty thanks to the organizers for their exceptional efforts in arranging such a remarkable event. I'll try to share some few memories associated with Kannur Engineering College. At that point of time, I had the option to continue my position as the director, as the professor placement and training in the Directorate of Technical Education. That post was equivalent to that of a rank of a principal. However, the opportunity to serve as principal of a government college, Kannur, offered a fresh and meaningful challenge, one I was eager to embrace. The 1 or 2 weeks before officially joining the GEC Kannur, I made an informal visit to the campus to understand the ground reality. At that time, the college was functioning in a building previously occupied by a boys' high school, which was under orders of closure. My first impression of the college building was rather depressing. The furniture brought from the high school included a few benches without backs, flat-topped desks, and chairs without armrests. There were 8 rooms without any dividing walls. Some of these rooms were used for BTech engineering classes, while the rest had to fill the college library, staff rooms for all departments, HOD's rooms, college office, principal's room, etc. You can imagine how crowded it was. This made me realize that the problems are much bigger than I expected. I remember the strong support received from the then Education Minister, Sri Chandrasekharan, PWD Executive Engineer Mr. Suthindran, and my colleagues in Kannur for the development of the college. The student union leaders also responded positively to the situation, provided all necessary support. I remember the busy and tough schedule I had to go through during those days. My eldest son got married just at the right of this busy period. It was very difficult to find time to visit relatives and friends to personally deliver the marriage invitations. And I had to make a few compromises due to my college-related responsibilities. Even when I came on weekends, most of my Saturdays were spent in the secretariat trying to push file forward to get approvals and make things move. Then the final year classes and college office were shifted to the new campus. The schedule of bus timings was changed to suit this. This put a lot of strain on the teachers and students. I will end my speech at this point. Today, after so many years, to see you all remembering me with such love and consideration, that is the biggest honor I could ever hope for. I am truly glad that many of the former colleagues from Kannur Engineering College have traveled to various places to attend this function, and sincerely thank each one of them. Once again, I would like to sincerely express my heartfelt gratitude
to the first 4 batches of the Government Engineering College Kannur for their remarkable effort in organizing this excellent well-structured function. The dedication and enthusiasm you have shown in bringing together such a memorable event truly mean a great deal to me and stand as a testament to the strong bonds we share. Thank you all for your time and attention. We have copies of the book written by our dear Anup. So it is with great pleasure and pride and happiness that we'll be handing over a copy to our beloved teachers. May I request Jitendran to kindly come up and hand over. ഒരു 2 മിനിറ്റ് അനൂപ് രാമകൃഷ്ണൻ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണ്. Some of us will become engineers, others will become something different. Anup was not fit to be an engineer. Engineer I meant is electrical engineer. He joined electrical engineering. After that he has done MDes from IIT Mumbai, and he'll be the only one among us who has got a national award for best book in movies. It's my pleasure to invite Ampli Sudhir. Ampli Sudhir is here. We call everyone with and Praveena. All of us will give this book. This is a book he has written over maybe 11 years of hard work. This is about titleography. You'd have seen titles of movies. He looked at title of movies from worldwide, from Hollywood to French cinema, Indian cinema, Hindi, Bengali and Malayalam. Looked at how it had come up in terms of its shape. It's an amazing reference book. I'll start with maybe Praveena you can give to KP. So, yeah. Yeah. He's no more. We lost him to cancer. Okay. And Meena could not be here. His wife is also studied here. She's second batch. Anup was first batch electrical engineering with all of us. I would request Praveena. Not in any order. I will give second one Ampli Sudhir to Achyut Shankar. Sir, KB Leela, and my colleagues there on the dais, and my former students. I cannot call you students now because none of you are students now. So my former students who are occupying very high positions in various parts of the world. My love and affection from the bottom of my heart to all of you, and a very good evening and a very good day ahead of you. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നോട് രവി പറഞ്ഞു ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാമോ എന്ന് നേരത്തെ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ. ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ ആരെങ്കിലും പറയേണ്ടി അച്ചാമ്മ സംസാരിക്കുക, അച്ചാമ്മ പ്രസംഗിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എണീറ്റിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പണ്ടേ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രസംഗ തൊഴിലാളിയൊന്നുമല്ല. പിന്നെ അച്ചുവിനെ പോലെയും പഴയ KPP സാറിനെ പോലെയും അച്ചു, ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ചു ശങ്കറാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ പോലെയുള്ള മഹാരഥന്മാരുടെ മുമ്പിൽ എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എങ്കിലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളതും KPP സാറിനെ കുറിച്ചും കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മാത്രമാണ്. വേറെ ഒന്നും എനിക്കറിയാം. I'm having an experience of about 50 years of teaching. 50. So you can now just have an count of the number of students whose faces just moved in front of me. So when somebody is coming and asking me, "Teacher, enne ormayundo? Teacher, enne ormayundo?" I'm sorry. പിന്നീട് കണ്ടവരെ ഒരുപാട് പേരെ ഓർമ്മയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പത്മകുമാറൊക്കെ പിന്നീട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്.
അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരെ മുഖം ഓർമ്മയുള്ളൂ. അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് താൻ. പിന്നെ ചിലരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും കൂടെ പഠിച്ചതാണോ അതോ ജൂനിയറാണോ എന്നൊക്കെ തോന്നി സ്റ്റുഡൻസിനെ കാണുമ്പോൾ. അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ. കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശില്പി എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന KP പിള്ള സാറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓർക്കുന്നത്. KP പിള്ള സാറിൻ്റെ ഫാമിലി ഞാനും കൂടി ഒന്നിച്ച് ആ ഫാമിലിയിലെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലെയോ വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടോ അവരുടെ അകത്തുള്ള ഒരു മെമ്പറാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോഴും ഒരു 2 ആഴ്ച 1 മാസത്തിലൊരിക്കൽ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും എല്ലാ വിവരങ്ങളും പോയി കണ്ട് തൊട്ട് അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു മെമ്പറാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് KP പിള്ള സാറ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും KP പിള്ള സാറ് നടത്തിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിസിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും സാറെടുത്ത എഫേർട്സിനെ കുറിച്ചും പലർക്കും അറിയാവുന്നതിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതൽ എനിക്ക്. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിം, ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് KP പിള്ള സാർ ദാറ്റ് ദി Kannur Engineering College has come to the shape that is today. അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പിന്നീട് എൻ്റെ ജീവിതം കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് വന്നത്. ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകാൻ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത് അന്ന് വേറെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അധികമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫറൊന്നും ഇല്ല. രണ്ടാമത് ഐ വാസ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് എ റിസർച്ച് വർക്ക് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. മൂന്നാമത് എനിക്കറിയില്ല, വളരെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഞാൻ ചെയ്ത റിസർച്ച് വർക്ക് എവിടെ എത്തിയില്ല, ഒന്നും ശരിയായില്ല, മുറിഞ്ഞു പോയി, അതൊക്കെ സാരമില്ല, അതിനകത്തൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ മറ്റു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെയധികം പാഠങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചു, അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു. പാഠങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ എനിക്ക് അന്ന് കൂട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന KB ലീല, പിന്നെ ബിഷാരത്ത്, ലൈല, പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് പത്മിനി വാസ് വെരി ക്ലോസ് ടു മീ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഷീസ് നോ മോർ. അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുടെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? എത്ര താണ നിലയിലുള്ളവരെ എത്ര ഉയർന്ന നിലയിലുള്ളവരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി മാത്രം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനതയാണ് കണ്ണൂർ. ഞങ്ങളൊക്കെ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരും പിന്നെ കൊല്ലത്തിന് തെക്കോട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആരെ കണ്ടാലും അവർക്കൊന്നും വലിയ വില കൊടുക്കാത്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത്. ഇപ്പോൾ ഒന്നും നടക്കത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അന്ന് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടത് പ്യൂണിനെ എല്ലാവരും ചേട്ടാന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എനിക്കതിന് വലിയൊരു തിരിച്ചറിവായിരുന്നത്, വളരെ വലിയൊരു തിരിച്ചറിവാണ്. ചില അവരെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരാളായിട്ട് നോക്കി അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ജൂനിയറായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓഫീസിലുള്ളതോ ഞാൻ കം അക്രോസ് ചെയ്തോ ഒരു മനുഷ്യരെ പോലും ഞാൻ പിന്നെ താഴോട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ചേട്ടാന്നോ അനിയത്തിയെന്നോ മോനെന്നോ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ അവിടുന്ന് പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാഠം എന്താ ഞാൻ അവിടുന്ന് പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ബെഡൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല. ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലാകുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും കിടക്കാണ്ട് തലയണ ഒരു പായൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഞാനവിടെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തടിക്കട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുറിയിൽ. തടിക്കട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നതാണ് എന്ത് പ്രയാസമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റുഡൻസും ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാവരും കൂടി അവരുടെ ഓരോന്ന് ഇരുണ്ട സാരി എടുത്ത് മടക്കി എൻ്റെ കട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടിട്ട് ഒരു തലയണ എടുത്ത് എനിക്ക് അവിടെ കൊണ്ടെത്തും. ഞാനൊരു കണ്ണ് നിറയാതെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. പിന്നെ അന്ന് അവർ ആ ഹോസ്റ്റലിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഹോസ്റ്റലിൽ 1-2 പേരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് പേരൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷെ മുഖമൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്. അവരൊക്കെ അന്ന് തന്ന സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ആ പാറപ്പുറത്തോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്, അതെല്ലാം എനിക്കൊരു വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള കൊളീഗ്സിനോട് ഞാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക, ഞങ്ങൾ മനസ്സുണ്ടേ കേൾക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മെജോറിറ്റി എല്ലാവരും ഞാൻ പറയത്തില്ല. ചില അവരെല്ലാം കേപ്പബിൾ സ്റ്റുഡൻസാണ്. ദേ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഫോർ തിങ്സ് ഫോർ ദംസെൽസ്. അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല തനിയെ പഠിക്കാൻ. നല്ല ലൈബ്രറി ഉണ്ട്, നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട്, നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, നല്ല ട്യൂഷൻ ഉണ്ട്, നല്ല ബുക്സ് ഉണ്ട്, എവറിത്തിങ് ഈസ് ദേ. വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ കണ്ണൂർ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടല്ലോ, ടീച്ചറെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞങ്ങളതിങ്ങോട്ട് എടുക്കട്ടെ, സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് 2 കൈ നീട്ടി
പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കാനിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഞാനന്ന് അവിടെ കണ്ടത്. അതെനിക്ക് രണ്ടാമത് വേറൊരു തിരിച്ചറിവായിരുന്നു. ഒരു ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ എവിടുന്നെങ്കിലൊക്കെ രണ്ട് സാറന്മാരൊന്നും വല്ലതും പറഞ്ഞിരുന്നൊരു വലിയ കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നല്ല വില കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ മാറ്റം അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം, അതായത് ഒരു ബാച്ചല്ല, ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന 4 ബാച്ചുകൾ, സമൃദ്ധി വളർന്നതല്ല, ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ബുക്കില്ല, ക്ലാസ്സില്ല, ഡെസ്കില്ല, ബെഞ്ചില്ല, ലാബില്ല, പഠിപ്പിക്കാൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല, അങ്ങനെ വളർന്നു വന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ പടവുകൾ നടന്ന് കയറിയ വലിയ വലിയ പൊസിഷൻസിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള കുട്ടികൾ പഴയതൊന്നും മറക്കാതെ, ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സോങ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് തന്നെ, അത് പറയുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ലാടത്തുനിന്ന് വളർന്നു വന്ന് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലെത്തി നിങ്ങൾ പഴയതൊന്നും മറക്കാതെ എല്ലാവരെയും കൂടി കൂട്ടിക്കാണണമെന്നും, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അന്ന് ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിവെച്ച KP പിള്ളി സാറിനെ ആദരിക്കണമെന്ന് തോന്നിയ വലിയ മനസ്സിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ വലിയൊരു നമസ്കാരം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിന് വേണ്ടി വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ, അതും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. നിങ്ങളിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറേ പേരെങ്കിലും തിരിച്ച് കോളേജിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ, അത് കോളേജിലെ അനുഭവങ്ങളും ഒഫീഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസും, നിങ്ങൾ ഓരോ പടവുകൾ കടന്ന് എവിടെയാണ് എത്തിയെന്നുള്ളതും, ബാക്ക് ടു കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വന്ന് ഇപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കുട്ടികളെ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമായിരിക്കും. അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നല്ല കാര്യം. കോളേജിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നല്ല കാര്യം അതായിരിക്കും. അത് ബാക്ക് ടു കോളേജ് ആൻഡ് ഷെയർ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസസ്. പിന്നെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പോലെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഏത് ബ്രാഞ്ച് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻറ്റേൺഷിപ്സൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ കോളേജ് വളരാനൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇനിയും കോളേജ് മുകളിലോട്ടും തന്നെ പോകണം, ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കണമെങ്കിൽ അലൂമിനെ വിചാരിച്ചാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ, ടീച്ചേഴ്സ് വിചാരിച്ചാൽ പറ്റില്ല. അതിൽ 4 പേര് എവിടെയെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പേര് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കിട്ടി വലിയ പഠിത്തമൊക്കെ പഠിച്ച് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയാലും ആകത്തില്ല. യു ഗിവ് ബാക്ക് വാട്ട് യു ഹാവ് ഏൺഡ് ടു യുവർ കോളേജ്, and that will be the greatest reward that you can give to your college. I wish all of you all the best in your life and all the best in all the days to come. May God bless you all. God bless. Thank you so much. ഞാൻ എല്ലാവരും സെൻഡി ആക്കിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേ മതിയാവും. ഒന്ന്, വിത്ത് ഡ്യൂ അപ്പോളജീസ് ടു ഓൾ ദ ടീച്ചേഴ്സ്. രവിയേട്ടൻ ഒരിക്കലും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് 3 മിനിറ്റ് മതി 4 മിനിറ്റ് മതി എന്ന് പറയില്ല മാം. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കുറേ എന്താ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ കരാളഹസ്തങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരാണ് രവിയേട്ടനെ പുഷ് ചെയ്ത് 3 മിനിറ്റ് മതി എന്ന് പറയിപ്പിച്ചത്. ഞങ്ങളൊരു 10 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് രവിയേട്ടൻ ഇതിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ ഡ്യൂ അപ്പോളജീസ് ഫ്രം ഓൾ ഓഫ് us ഫോർ ദാറ്റ്. രണ്ടാമത്തത്, പത്മകുമാറിനെ എന്നെ കണ്ട് തിരിച്ചറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പത്മകുമാറിൻ്റെ ഇവിടെ പത്മപ്രസാദ്. മാമിന് പത്മപ്രസാദിന് ഓർമ്മയുണ്ട്, എന്നെ ഓർമ്മയില്ല. അത് നല്ലോണം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ മാം പെട്ടെന്ന് മറക്കും, ഈ പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളെ മാത്രം ഓർക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പത്മ എനിക്ക് അറിയില്ല തന്നെ. ഓക്കെ. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, മാം ചില ആൾക്കാരെ പറ്റി പറഞ്ഞു, അതിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടില്ല എന്നുള്ളത് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർ. ചില ആൾക്കാരെ പുറത്ത് കാണുമ്പോൾ മാം വിചാരിക്കും ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണോ എന്നൊരു സംശയം വരും. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടാണ് മാം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ബാക്കിലായിരുന്നു, ഞാനതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയട്ടെ പ്ലീസ്. May I request Leela ma'am to kindly come and address the gathering. Respected beloved Pilla sir, dignitaries sitting on the dais, not the dais, and my dear students. കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനെ പറ്റിയോ പിള്ള സാറിനെ പറ്റിയോ 4 മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മഹാസാഗരത്തെ ഒരു ചെപ്പിൽ ഒതുക്കുന്ന സാഹസമാണ്, എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ എന്നാലും 4 മിനിറ്റിൽ ഒതുക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം സുന്ദരനും സുമുഖനും
പ്രശസ്ത ഭാഗ്യമായ അച്ചു ശങ്കർ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. അച്ചു ശങ്കറിന്റെ പ്രസംഗം നിങ്ങളെയൊക്കെ വീഴ്ത്തുന്നത് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 4 മിനിറ്റിൽ ഒതുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് മീ use this opportunity to thank my students for giving me an opportunity to be with you for this important function. When I joined on 13th October, 13th, right, as the first faculty, Kannur Engineering College was functioning in a borrowed classroom of Thotada Polytechnic. On 31st October 1986, the classes for the first batch started in the quickly modified classrooms of the town high school. By the time they wrote you wrote your final year exam, you could move to the almost fully fledged campus at Mangatuparamba just because of the foresight and untiring work of our beloved Pillas. For 2.5 years, I was lucky to work under the leadership of Pillas sir, who was a legend in the technical education department. And I do consider that 2.5 years as my precious years of service of the total 30 years of my teaching career. If I could do anything as a teacher, head of the department or principal, it was just because of the lessons I learned from Pillas sir during my service at Kannur under his leadership. Teaching methodology, teaching evaluation, how to convene an effective meeting within the prescribed time, how to purchase best equipments, strictly obeying government rules, how to take staff and students to confidence for the development of an institution, how to take regular follow-up action, whether it is in teaching, or functioning of classes, or purchase of equipments, or organizing any function. For all these things, he was a role model for all of us. At this point, I will be failing in my duty if I do not mention one name. Sugeshan sir. The mere amount sanctioned during that time, he utilized to construct 4 semi-permanent buildings at Mangatuparamba, a place which is very close to highway. In fact, that itself in the 5-acre land allotted to us. In fact, that step paved the way to fix the campus at Mangatuparamba. There were rumors that time that the campus will be somewhere some 32 kilometers away from Kannur district quarters. So it was a big leap at that point. When he lit the lamp, I remembered that point. He lit the lamp. Pillas sir inaugurated that constructed 4 semi-permanent sheds at that campus, with the 5 acres. Further procurement of land or allotment of land, whatever you say, acquirement of land, whatever you say, all these things were done by Pillas sir. Officially, no doubt. In fact, personally, at a crucial time, when my children were in school, his timely help gave me life. I want to mention that. From bottom of my heart, I pray to God for a good health for him and a long life for him. Thank you, Jai Hind.
May I request Jimmy sir to kindly address the gathering. Respected Pilla sir, my teacher, Achama teacher, and my dear colleagues. ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതുവേണ്ടി പിള്ള സാറ് നിങ്ങളാരും അറിയാത്തൊന്നിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ CET പഠിച്ചത്. അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള 3 വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് അന്നത്തെ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന നമ്മുടെ ജോർജ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പലെ. അന്ന് പറയുമായിരുന്ന 2 മഹാരഥന്മാർ നമ്മുടെ കോളേജിലുണ്ടായിരുന്നു. അവർ 2 പേരും പുറത്തു പോയി. അതായത് ഒരാൾ പോയി LBS എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി, മറ്റേ ആൾ പോയി IHRT തുടങ്ങി. അത് ആരാരുമല്ല, LBS എന്ന സ്ഥാപനം നമ്മളിപ്പോൾ പലരും കേരളത്തിലെ ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമാണ്, അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. അതിൻ്റെ മഹാരഥൻ അതായത് തുടങ്ങിയത് പിള്ള സാറാണ്. അങ്ങനെ കോളേജിൽ നിന്നും പോയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് സാറ് സ്ഥാപിച്ച ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. അതിൻ്റെ കീഴിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ സാരഥി പിള്ള സാറായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ MB നായർ സാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് IHRT എന്നുള്ള സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇങ്ങനെ 2 സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം IHRT ഞാൻ കുറേ നാൾ വർക്ക് ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ കുറേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ കൂടുതൽ നോക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 86 കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. 83-86 ഞാൻ മിലിറ്ററി എഞ്ചിനീയർ സർവീസിലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ കോളേജ് സർവീസിലേക്ക് വന്ന് ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്ത്, ആദ്യമല്ല കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ കുറച്ച് മിലിറ്ററി എഞ്ചിനീയർ സർവീസും കുറച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതലും ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മറ്റുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയിലാകും താല്പര്യം. എല്ലാം കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോളേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുകയും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിലും കോളേജ് ഒരു നല്ല നിലയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ആ സമയത്താണ് പിള്ള സാറ് നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് വരുന്നതും സാറിൻ്റെ നേതൃത്വം കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. സാറ് പ്രധാനമായിട്ട് 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ പവേഴ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ പെർമനൻസി ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ്. സാർ ഒരു ഓർഡർ അന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു. അവിടെ വരുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് രാവിലെ വന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓർഡർ അന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു. പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. കുറച്ച് ഒരു മിനിമം 1 വർഷം 2 വർഷമെങ്കിലും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു കാലത്ത് അവർക്ക് വേറെ ട്രാൻസ്ഫർ പോകേണ്ടി വരില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറൊക്കെ ഇറക്കിച്ചാൽ സാർ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറുകൾ ഇറക്കിച്ചാണ് നമ്മൾ കോളേജിനെ ആ രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. അതിനുശേഷം സാറിൻ്റെ കഴിവ്, കാരണം സാറ് ഫുൾ ടൈം സാർക്ക് മോൻ്റെ കല്യാണം ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന വിനോദിൻ്റെ കല്യാണമാണ്. ആ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിനോദിൻ്റെ കല്യാണത്തിന് പോലും സാറ് ശരിക്കും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കോളേജിന് വേണ്ടി ഫുൾ ടൈം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു സാർ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോളേജ് ഇപ്പോഴത്തെ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതുപോലെ നമ്മൾ പലരും പറഞ്ഞു ഇത് ഇത്ര വലിയ ഇപ്പം പറയാറുണ്ട്, ഇത്രയും ചെറിയൊരു കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന ആളെ ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാപനമാണ്. പലരും എല്ലാ രീതിയിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അതുപോലെ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തവരെ എല്ലാവരും സാറ് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് വിലയിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞാൻ IIIT കോട്ടയമാണ്. അത് എല്ലാ കോളേജിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറികടന്നു കേരളത്തിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു CET ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് IIIT കോട്ടയം. അത് അത്രയും ലെവലിലേക്ക് എനിക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഫസ്റ്റ് കൗണ്ടർ രജിസ്ട്രാർ ഞാനായിരുന്നു. ആ ലെവലിലേക്ക് എനിക്ക് സാധിച്ചത് പിള്ള സാറിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എല്ലാ സമയത്തും സാറിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുവാൻ പല കാര്യങ്ങൾ സാറ് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ കോളേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആളുകളെയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ടും സാറ് നല്ല റിലേഷൻസ് കീപ്പപ്പ് ചെയ്തു. എല്ലാവരും സാറിനെ എപ്പോഴും ഓർക്കും. അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്യാതറിംഗ് കൂടെ വരാനും സാറിനെ ആദരിക്കാനും ഉള്ള മനസ്സ് കാണിച്ചതിന് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. അത് പെട്ടെന്നുണ്ടായിരുന്നല്ല, പലരും പല രീതിയിൽ ആലോചിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രവിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. നമ്മൾ അന്നൊരു അടുത്തൊരു മീറ്റിംഗ് കൂടി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കല്യാണത്തിന് കണ്ണൂർ വടകര വെച്ചൊരു കല്യാണം ഞങ്ങൾ പങ്കെടുപ്പോൾ അന്നുണ്ടായ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇതുപോലെ. നമ്മുടെ പിള്ള സാർ അവിടെ സാറിവിടെ വേണം, സാർ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രവി പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാലും അങ്ങനെയാണ് പതുക്കെ ആലോചിച്ച് ഇതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് തീർക്കാനും ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. പഴയ ആൾക്കാരെല്ലാം കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടേക്കും സന്തോഷമാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു 8-9 വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ അത് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് സെക്കൻഡ് ബാച്ചൊക്കെ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലാണെങ്കിലും വളരെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ കല്യാണമാണെങ്കിൽ വളരെ ആഘോഷമാണ്. ഇവിടെ പല കുട്ടികളും നമ്മുടെ കല്യാണത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ലൈഫായിരുന്നു കണ്ണൂർ നമ്മൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും അത് പലരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നന്ദി പറയുന്നു. ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള സാർ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കോളേജ് ഇത്രയും ലെവലാക്കി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം കണ്ണൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു സ്ഥാപനമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും.
അതിന് പിള്ള സാറിന് പ്രത്യേകം ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാർത്ത മനസ്സിലാക്കും. താങ്ക് യു സർ. ഞാൻ ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പോകുന്നത് അസ്ട്രോളജിയുടെ അടുത്തേക്കാണ്. ബിക്കോസ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു നാക്ക് ഉണ്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ പോയി ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബിക്കോസ് ആദ്യം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയണം, ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത്, ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത്. രണ്ടാമത് എനിക്ക് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഒരു ഫാക്ച്വൽ എറർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എനിക്കുള്ളതുകൊണ്ട് പറയാണ്. സർ പറഞ്ഞത് രവിയേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത ഐഡിയ അല്ല അത്. നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പലതും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇത് സിൻസ് യു ഹാവ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ദിസ് തിങ് സർ, ഇത് ആക്ച്വലി ജോസ് സാറിനെ പോയി KPP സാറിനെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ജോസ് KPP സാറിനെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജോസ് മൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വന്നത്. മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫാക്ട്. സോറി ഫോർ ദ കറക്ഷൻ സർ. അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് രവിയേട്ടനായിരിക്കും. ഓക്കെ ഡസൻ മേക്ക് മച്ച് ഓഫ് എനി ഡിഫറൻസ്. പക്ഷെ എന്തായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആസ്ട്രോളജിയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അച്യുത് ശങ്കർ സാറിനെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും 3 മിനിറ്റാണ് സ്പീച്ച് എന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അച്യുത് ശങ്കർ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ 5 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, സർ 3 മിനിറ്റ്, സർ 3 മിനിറ്റ്, സർ 3 മിനിറ്റ്. മേ ഐ റിക്വസ്റ്റ് അച്യുത് ശങ്കർ സാർ ടു കൈൻഡ്ലി അഡ്രസ് ദ ഗാദറിംഗ്. പറയുന്ന വിരോധമില്ല.